morning, dear students. Today we are going to discuss about another important century related to the history of microscope. Last we were discussed about the 14th century. As we know, the microscope evolution is very important as far as the historic development is concerned. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടതാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഒരു ബ്ലെസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ല. Developed slowly as far as the informations and the discoveries are concerned. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള the most important finding or most important development has been occurred during this century. So this century is actually a milestone regarding the historic invention of microscope. See, the most important person, his name is Hans and Zacharias Janssen. We know these persons. The most important significance of these persons are they actually invented the concept of microscope, the present IP structure. It is actually originated from these particular persons invention or this particular person's findings. So you can see here the Hans discovery is very important because you can see this structure. The structure is similar to that of eyepiece. The present eyepiece is actually evolved from the Hans and Zacharias Janssen's thoughts. See, 1590, that is in the case of 15th century, Dutch eyeglass makers inventors. They are actually the eyeglass makers. They are not at all the scientists. They are merely eyeglass makers. But their thoughts has been formulated in order to develop such an important instrument. That is the significance of Janssens and Hans Zacharias. So they are actually the important people as far as the history of microscope. First compound microscope, they made with two lenses, tube with lenses at each end. See, this is the one end and here another important end is there. So in both end they are made or they are put two important lenses. So the basic structure of the microscope is not at all changed so far. This is the basic structure, this is the foundations where they put two important lenses on either side of this particular tube. That tube is at present we are saying the beautiful name called eyepiece. So that is the history of, that is the significance of this century. See, the first compound microscope, that is we can say that circa 1595. This is the most important microscope that is developed during the year 1595. Then another important person, this century is very important, relevant as far as these three important persons. One is Hans and Zacharias Janssen, then another one is Robert Hooke, then Antony van Leeuwenhoek. They are actually contributed as much as that of their own capacity. ഇവരുടെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന മൂന്നാൾക്കാരുടെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഇത് up to 15th century വരെ ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക സ്പാർക്കിംഗ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. We can see. See, in 1635 to 1703, English chemist, mathematician, physicist and inventor, he actually contributed many things. ഇപ്പോൾ റോബർട്ട് ഹൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സയന്റിസ്റ്റ്, he is actually a chemist. Moreover, he is a mathematician and physicist, and moreover, he is an inventor. Compound microscope improvement. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ 15 തൊട്ട് 17 വരെ നൂറ്റാണ്ടിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഗോൾഡൻ ഈറ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഗോൾഡൻ ഈറയിൽ 15ാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിൽ സക്കറിയാസ് ജൻസനും അത് ഹാൻസ് ജക്കറിയാസും, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനാണ് ഹാൻസ് ആൻഡ് സക്കറിയാസ് ജൻസൺ. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൽ ഈ മൂന്നാൾക്കാർ, ദാറ്റ് ഈസ് Hans and Zacharias Janssen, then Robert Hooke, then Antony van Leeuwenhoek. These three person. അതിൽ റോബർട്ട് ഹൂക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം ഒരു കെമിസ്റ്റ് ആണ്, മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആണ്, മോറോവർ ഈസ് എ ഫിസിഷ്യൻ ആൻഡ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ് ഹീസ് ആൻ ഇൻവെന്റർ. ആൾ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെ, റോബർട്ട് ഹൂക്കിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ഈ രീതിയിലോട്ട് മാറ്റിയത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് സെഞ്ചുറീസ്. ദെൻ ആന്റോണി വാൻ ലൂവൻഹൂക്ക്. സി നോക്കൂ, 1632 to 1723, Wien's Azure surveyor
ക്ലോത്ത് മർച്ചന്റ്, മൈനർ പബ്ലിക് ഒഫീഷ്യൽ ആൻഡ് ഇൻവെന്റർ. ഇദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അസെയർ ആണ്. അസെയർ, ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ വൈൻ അസെയർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഈ പറയുന്ന മദ്യവുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ചില കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ചില അസസ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ദെൻ ഹീസ് എ സർവേയർ, സർവേ നടത്തുന്ന ആളാണ്. Then moreover he is a businessman, that is he is a cloth merchant. But in addition to this, his mind is fully dedicated for invention. So he is an inventor also. Simple microscope, one lens. ഇദ്ദേഹമാണ് വൺ ലെൻസ് ഉള്ള സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളെ മുമ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. So the Robert Hooke, the particular person, that is Hans and Zacharias Jensen and Antony van Leeuwenhoek, these three persons are highly significant as far as the microscope history is concerned. Moreover, 15 to 17 centuries are concerned. Clear? Next slide, we can see the next slides. See, this is, we can see the structure, that is Antony van Leeuwenhoek microscope, then Jensen and Hans Zacharias microscope, then Hooke microscope. So you can see this is the most important microscope during that particular century. ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ അത്രമേൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ലെവലിലേക്ക് പോയതാണ്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ലെൻസുകൾ വേറെ ലെവലിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ബേസിക്കലി ഇതിൽ നിന്നാണ്, റോബർട്ട് ഹൂക്കിന്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നിന്നാണ് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇദ്ദേഹം ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബ് മാത്രമാണ്. ഈ ട്യൂബിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആള് യഥാർത്ഥത്തിൽ റോബർട്ട് ഹൂക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് റോബർട്ട് ഹൂക്കിന് എപ്പോഴും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കന്റ് എന്താ പറയാ പേരെപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന സയന്റിഫിക് ഫീൽഡിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ്. ദെൻ ഇവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ദിസ് ടു പേഴ്സൺ. നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞു 3 നൂറ്റാണ്ടിലെ. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും വി ക്യാൻ സീ ദ 3 important person. The first person, that is Zacharias Jensen. The microscope was invented in the late 15th centuries by Dutch spectacle makers Zacharias Jensen and Hans Zacharias. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ it is magnified object 3 to 9 times its size. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം 12,000, 1,00,000 എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അന്ന് അവര് 3 തൊട്ട് 9 ടൈം വലുപ്പത്തിൽ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവരന്ന്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഹാൻഡ് ലെൻസ് പോലെ ഒരു സാധനം അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അത്. പക്ഷെ അത് വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു അന്ന്. Then we can see some of the most important point regarding the examination point of view. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, the era of Renaissance unshared in several important discoveries and inventions. ഇതിനെ പറയുന്ന പേര് തന്നെ the era of Renaissance. Renaissance എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നവോത്ഥാനം എന്നൊക്കെ പറയും പോലെയുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നവോത്ഥാന പ്രക്രിയ നടന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഈ പറയുന്ന സക്കറിയാസ് ജെൻസന്റെയും ഹാൻസ് സക്കറിയാസിന്റെയും കാലഘട്ടം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ദ ഇറ ഓഫ് റിനൈസൻസ് അൺഷെയർഡ് സെവറൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡിസ്കവറീസ് ആൻഡ് ഇൻവെൻഷൻ. അൺഷെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആരും പറയാത്ത പലതും ആളുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് റിനൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? ദെൻ the year 1590 presented us with the first primitive microscope, which was made by attaching 2 lenses at opposite ends of hollow tube, resulting in highly magnified image with 9x magnification. 3 തൊട്ട് 9 വരെ 3 ഇരട്ടി മുതൽ 9 ഇരട്ടി വരെ വലിപ്പത്തിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ കൊട്ടിഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത്രമേൽ പുതിയൊരു സംഭവമാണ് കാണുന്നത്. ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ തിങ്. അത് എന്താണ് ആ സാധനം? ഇതാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ സിമ്പിൾ തിങ്. ഇവിടെയാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ജന്മം. ദെൻ ദിസ് rudimentary എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പ്രിമിറ്റീവ്, this rudimentary compound microscope was developed by Zacharias Jensen and Hans Zacharias, 2 Dutch spectacle makers. 2 ഡച്ചിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 സ്പെക്ടാക്കിൾ മേക്കേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന these 2 important persons made or changed the history. അല്ലെ, ചിലർ വരുമ്പോൾ എന്താ പറയാ, ചരിത്രം വഴിമാറും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ. ലൈക്ക് വൈസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇവർ വന്നതോടുകൂടി ഈ പറയുന്ന സയൻസിന്റെ വലിയൊരു ചരിത്രം വഴിമാറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. സോ ദീസ് 3 points are very important as far as your examination is concerned. Another important point, it produced a blurry image. ഒരു ബ്ലറി ആയിരിക്കുന്ന ഇമേജ് ആണ്. and was more of a novelty item than a scientific tool. But it paved the way for the modern microscope. It produced a blurry image and was more of a novelty item than a scientific tool. But it paved the way for the modern microscope. മോഡേൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വലിയ മൈക്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ബ്ലറി ഇമേജിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഈ പറയുന്ന ബ്ലറി ഇമേജ് ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും
was more of novelty item than a scientific tool. So we can say that ഒരു scientific tool എന്ന നിലയ്ക്ക് അത് ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യം. Then some sources actually credit the invention of the first microscope. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സോഴ്സ് ഉണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഇൻവെൻഷനിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുള്ള. അതെന്താണ്? That is microscope, first microscope to Galileo Galilei. But his actual focus was studying how light interacted with lenses, which lead him to develop the telescope that he used to explore the skies. അല്ലെ, നമ്മൾ ആകാശം മുഴുവനും, ആകാശത്തെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ആകാശത്തിന്റെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം ഗലീലിയോയുടെ നക്ഷത്ര പഠനങ്ങൾ ചെറുപ്പകാലത്തെ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗലീലിയോക്ക് പോലും അങ്ങനെയുള്ള ടെലസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചത് സക്കറിയാസ് ജെൻസന്റെയും ഹാൻസ് സക്കറിയാസുടെയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഇൻവെൻഷൻ ആയിരുന്നു. സോ ഫോർ ദ സയന്റിഫിക് ആസ്പെക്ട്സ്, for being the scientific society, you can see that these points are very, very important as far as the history of microscope. And this is the contribution of 15th century microscopic inventions from different scientists. Then we can see ഇവരെ കുറിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോടും പറയാം. എന്തായിരുന്നു ഹാൻസ് ആൻഡ് സക്കറിയാസ് ജെൻസൻ? Two Dutch eyeglass makers, Zacharias Janssen and son Hans Janssen, experimental with two lenses placed in tube. The Jansens observed that a viewed object in front of the tube appeared greatly enlarged, creating both the forerunner of the compound microscope and the telescope. അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ടെലസ്കോപ്പിനും ഇതിനൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇവരെ ഇൻഫർമേഷൻ പറയുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വലിയ ടെലസ്കോപ്പുകൾ, ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അന്ന് ആൾക്കാർക്ക് സെല്ലും കൊറോണ വൈറസും ഒന്നും അന്നില്ലല്ലോ. ആ അർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ചെറിയ സംഗതി വലിയ രീതിയിൽ കാണുക. പണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ കാലത്തിൽ പപ്പായയുടെ ഒരു തണ്ടുണ്ട്, അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചില ഇമേജുകൾ വലുതായി കാണും. ചില പൈപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ ഇമേജ് വലുതായി കാണും. അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ നിഴലിൽ നിൽക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ ഹൈലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നത്. സോ നമ്മൾ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ടെലസ്കോപ്പ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ മാറുന്നതും സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് പുതിയ ഇൻവെൻഷൻ കണ്ടെത്താനൊക്കെ ദിസ് സക്കറിയാസ് ജെൻസന്റെയും ഹാൻസ് സക്കറിയാസുടെയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഇൻവോൾവ്മെന്റിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. സോ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ് ഫാർ ആസ് ദ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് കൺസേൺ. ദ ജെൻസൺ പുട്ട് സെവറൽ ലെൻസസ് ഇൻ എ ട്യൂബ്. ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം ഒരുപാട് ലെൻസ് ഈ ട്യൂബിലോട്ട് ഇട്ട് നോക്കി. and made a very important discovery. The object at the end of the tube appeared much larger than when it was under plain magnifying lens. സാധാരണ മാഗ്നിഫൈങ് ലെൻസിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതിനേക്കാളും വലുതായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ട്യൂബിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ അതിശയിപ്പിച്ചത്. ആ അതിശയത്തിന്റെ ഏറ്റവും അമൂർത്തമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങളിലേക്ക് മൈക്രോസ്കോപ്പ് മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. So this is the historic instrument. We can see this two important historic instrument as far as the milestone of microscope. See, this is brass Galileo style compound microscope. ഇത് ഗലീലിയോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സർക്ക 1876 വരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഇൻവെൻഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രാസ് ഗലീലിയോ സ്റ്റൈൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ദെൻ ഇറ്റാലിയിൽ കുറച്ചുകൂടി വേറെ രീതിയിലുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് പോയി. ഇതൊക്കെ ഒരു ഇതാണ്. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ദ ഇമേജ്. ഇതിങ്ങനെ നോക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പാത്രം വെച്ചതുപോലെ വെക്കുന്നതല്ല, അതിലൂടെ മുകളിൽ കൂടെ നോക്കാനുള്ള സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ. ഇറ്റാലിയൻ കോമ്പൗണ്ട് ട്രൈപോഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ട്രൈപോഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതിന് മുമ്പേ അവരിങ്ങനെ ട്രൈപോഡിന്റെ ബേസിലൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ടു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഓഫ് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് സെഞ്ചുറി. ഓക്കെ, നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് 21ാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിലാണ്. ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ഓർത്തു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ പറയുന്നത്. പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ എന്താ പറയാ പെയിൻ തോട്ട്സ് ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻവെൻഷന്റെ പിറകിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 14, 15, 16, 17 അല്ലെ, അതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹാൻസ് സക്കറിയാസിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ജെൻസന്റെയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് 16, 17 നൂറ്റാണ്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. റോബർട്ട് ഹുക്കിന്റെ ഇൻവെൻഷൻസ് പറയാനുണ്ട്. ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ്. താങ്ക് യു.